بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 49 سٹارٹ کر رہے ہیں، یعنی 49واں پارٹ، اور لفظ بلفظ سیکھیں گے، تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے، یعنی قرآن پاک جو آپ کو میں سکھانا ہے، یہ پارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ بالخصوص آؤٹ آف کنٹری کے لوگ جتنے بھی ہیں، کسی ملک میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے زیادہ پرابلم ہوتی ہے قرآن پاک پڑھنے میں. وہاں مساجد جو ہے وہ دور دور ہوتی ہیں، اور یہ 10 سے 15 سال سے یہ قرآن اکیڈمی کے سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، پڑھا رہا ہوں، اور آؤٹ آف کنٹری کے بہت زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں. جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آؤٹ آف کنٹری کے، ان سب سے گزارش ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوانا چاہتے ہیں، ریڈ کروانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے سے اچھا قرآن پاک پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، خوبصورت کر کے پڑھیں، غنہ مد کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، تو آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں، خود بھی جو ہے وہ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر میں نے اپنے چینل کی سکرین پہ دیا ہوا ہے، آپ وہ نمبر جو ہے وہ نوٹ کر کے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. وَإِذَا، واؤ پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، واؤ زبر وا. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں وا، ایسا نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے. وا حمزہ زیر ای، لال الف زبر ذا. وَإِذَا، لام زبر لا، قاف لام پیش قل، لام زبر لا، لا قل لا. پہلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ ذال بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں وَإِذَا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں پڑھنا. اس طریقے سے ترجمہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. دال کی شکل میں جو ذال ہوتا ہے، اس کی سیٹی کے ساتھ جو ہے اس کو نہیں پڑھتے، ساؤنڈ اس کا بغیر سیٹی کیا جاتا ہے. وَإِذَا، اِذَا، اس طریقے سے. لَقُلْ الَّذِينَ، قاف کو جب لام سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں واؤ الف پھر الف ہے، ان تینوں حروف کو سکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. ڈائریکٹ قاف کو اس حرف کے ساتھ ملائیں گے جس حرف کے اوپر شد ہوگا. تو لام کے اوپر شد ہے، قاف لام پیش قل، لام زبر لا، قل لا. ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، ذینا. یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. ذینا، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما. نون واو پیش نو، آمانو. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، سٹینڈ زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اور نون کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. اب واو ساکن کیا ہوتا ہے؟ یہ واو ساکن ہے. پہلے تو آپ اس کی بیسک چیز سمجھیں، جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے. اب یہاں پر واو جو ہے ساکن ہے. کیسے؟ واو کے اوپر یہ جزم ہے، جزم جس حرف کے اوپر آ جائے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے. یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار یہاں پر لمبا کر کے بھی پڑھیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اب اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ ہم آ چکے ہیں. اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. قاف الف زبر قا، قاف حروف مصطلحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. 2 ڈاٹس والا جو قاف ہوتا ہے، 2 نقطوں والا، پر پڑھا جاتا ہے. اور اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے. قا، لام واو پیش لو، قالو. لام کے بعد واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار. اور یہاں پر مد بھی ہے، مد منفصل اسے کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار ہے، آپ نے 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. قالو. حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا،
آمنا، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. اب یہاں پر جب وقف کریں گے تو الف وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ وقف کی صورت میں الف کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. الف جو ہے ہمیشہ وقف میں پڑھا جاتا ہے. آمنا، اس طریقے سے. یہ جیم ہے اور یہاں پہ صلی بھی لکھا ہوا ہے. یہاں پہ اگر آپ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو رک سکتے ہیں، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے. نہیں رکنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وا ای، زال الف زبر زا، وا ایزا. خا زبر خا، لام الف زبر لا، خلا. خا حروف مصطلح میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. خا خا، اس طریقے سے پڑھنا ہے. خا زبر خا، خلا. با عین زبر با، ضاد پیش دو، با دو. حامیم پیش ہم، با دو ہم. ضاد حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا. عین نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، سختی سے نہیں پڑھنا. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں جھٹکا دے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بعدہم پڑھیں گے تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے، مسٹیک ہے. جب آپ عین کو حمزہ پڑھیں گے تو ترجمہ چینج ہو جائے گا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. بعدہم، ضاد حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا. اس کا مخرج سمجھ لیں. جس نے ضاد کے مخرج کو سمجھ لیا، سمجھے کہ کبھی بھی پوری زندگی میں اس کو ضاد پڑھنے میں دشواری نہیں آئے گی، مشکل پیش نہیں آئے گی. ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی لیفٹ سائڈ یا زبان کی دونوں سائڈیں آپ نے اوپر والی جو داڑھیں ہیں ان کے ساتھ ٹچ کرنی ہے، ان کے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ کرنی ہے. جیسے ہی ان کے ساتھ ملائیں گے اور زبان کی دونوں سائڈیں، زبان اوپر اٹھے گی، کیونکہ یہ حروف مصطلح میں سے ہے. جب تک اس کو پر نہیں پڑھیں گے یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا ضاد. اس طریقے سے تو زبان کو اوپر اٹھا کے پڑھیں گے تب یہ پر پڑھا جائے گا. ضاد، بعضہم، اس طریقے سے پڑھنا ہے. یہ جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس جس حلق سے ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے سے ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد ہے ایلا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا. لام کے اوپر کھڑا زبر، جب کھڑا زبر پڑھیں گے تو یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. با عین زبر با، ضاد دو زیر ضن، با ضن. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. یہاں پر ضاد کے نیچے دو زیر ہیں. دو زیر کی تنوین کے بعد جب بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ کیا جائے گا، تنوین کا اخفا ہوگا ایک الف کی مقدار. کیسے؟ بعض قالو، اس طریقے سے پڑھنا ہے. یہاں پر واو مدہ ہے، آگے مد منفصل بھی ہے، اڑائی الف کے برابر لمبا کر کے آپ پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، تا پشتو، آتو. ہا دال زبر حد، دال زیر دی، حد دی. یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، اکثر لوگ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کی میں بات کر رہا ہوں، حروف جس حرف کے اوپر شد ہو اس شد والے حرف کو بھی ایسے ہی اس کے ہجے کرتے ہیں جیسے ساکن حروف کے کیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا. کیسے پڑھنا ہے؟ ہا دال زبر حد، شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ زور دے کے پڑھا جاتا ہے، دبا کے تھوڑا سا پہلے والے حرف کے ساتھ. حد، اس طریقے سے. دال زیر دی، حد دی. اتو حد دی، سا واو پیش سو، اتو حد دی سو. نون زبرنا، ہا میم پیش ہم، اتو حد دی سو نا ہم. میم کے بعد جو ہے با ہے، اس لیے میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. میں زیادہ ڈیٹیل کی طرف، ڈیفینیشن کی طرف نہیں جاؤں گا، ویسے جائیں تو وہ ایک رول لگ رہا ہے اس کا تجوید کا، لیکن وہ نہیں بتانا چاہتا. آپ کو سادہ لفظ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ غنہ کریں گے، آپ نے یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. یہاں سے پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں. قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ. یہ دیکھیں یہاں پہ غنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار. نیکسٹ لائن جب ہم پڑھیں گے تو با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما. بے ما نہیں پڑھنا، با زیر بی ہوتا ہے، بے نہیں ہوتا. بیما. یہ یاد رکھیے گا، حرکات جو ہیں یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے.
زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ان کو اپنی اپنی جگہ پہ پڑھنا ہے. جیسے زیر ہے کہ کسی بھی حرف کے نیچے آئے گی، مثال کے طور پہ با ہے تو با زیر بی، اس کو با زیر بے نہیں پڑھنا، بی. تا زیر تی، سا زیر سی، سا زیر سے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، مجہول ہو جائے گا. تو اس کا کریکٹ ساؤنڈ کیا ہے؟ بی، تی، سی، جی، اس طریقے سے. اور با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، فا زبر فا، تا زبر تا، فاتا، حا، لام زبر حل، لام کھڑا زبر لا، حلہ، ہا پیش ہو، حلہ. تا کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اس کو کلیئر ساؤنڈ پڑھیں گے. جب تک یہ والا ساؤنڈ نہیں آئے گا ہا ہا، اس وقت تک یہ اپنے مخرج سے صحیح ادا نہیں ہوگا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. فتح اللہ، ہا پیش ہو، فتح اللہ. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر زبر ہے تو اس لیے اس کو یہاں موٹا پڑھیں گے. ہا کے بعد الف ہے، لام ہے، ان دونوں کو چھوڑ دیں گے. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، کاف میم پیش کم، علیکم. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے اور حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. علیکم، اس طریقے سے. لام زیر لی، یا پیش یو، لیو، ہا الف جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، کاف میم پیش کم، لیو حاجوکم. اس طریقے سے پڑھنا ہے. یہاں پر یہ مد لازم ہے، 3 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے آپ نے. مد لازم سب سے بڑی مد یہی ہے. اور یہاں پر یا کے بعد ہا ہے، ہا کو بریک ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور میم کے بعد با ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ میم ساکن کے بعد جب بھی با آئے گا تو میم ساکن کے بعد میم کو جب ملا کے پڑھیں گے با کے ساتھ تو کنیکٹ کرتے وقت غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار. کم، بازر بھی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی، عین نون زیر عین، دال زبر دا، عین دا. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں عین نون زیر عین، عین پڑھ جاتے ہیں، عین کے اوپر زبر. یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا. عین زیر عی، عی ہوتا ہے. عین دا، نون ساکن کا اخفاء ہو رہا ہے، 1 الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے. را، با زبر رب، با زیر بی، ربی، کاف میم پیش کم، ربکم، عند ربکم. حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا، لام الف زبر لا، آفالا. یہاں پر چھوٹا تو نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اس تو کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں اگر رکنا چاہیں تو. نہیں رکنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے. پوری آیت پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. اب ہم اس آیت کو اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھیں گے. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ، غنہ کریں گے یہاں پہ، کم بہ عند ربکم افلا. نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں. تا، عین زبر تا، قاف زیر قی، تعقی، لام واو پیش لو، تعقلو، نون زبر نا، تعقلون. جب سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. تا کے بعد عین ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. ایسا نہیں پڑھنا تاقلون، تاقلون غلط ہے، تعقلون. اس کے بعد نیکسٹ والی آیت ہے حمزہ زبر آ، واو زبر وا، آوا، لام الف زبر لا، اوالا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، یا لامون، اوالا، یا لامون. حمزہ نون زبر ان، نون لام زبر نل،
अन्नल, लाम खड़ा ज़बर ला, अन्नल्लाह, नून के ऊपर शद है, गुन्ना करेंगे। आपको पहले भी बार बार बता चुका हूं कि नून के ऊपर जब शद आएगा तो गुन्ना किया जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है, इसको पुर पढ़ा जाएगा। हा ज़बर हा, अन्नल्लाह, या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, या ला, मीम पेश मु, या लामु, मीम अलिफ ज़बर मा, या पेश यू, सीन राज़िर सिर, रा वाव पेश रू, युसिर्रू, नून ज़बर ना, युसिर्रूना, रा के ऊपर शद है और ऊपर रा के पेश है। रा के ऊपर ज़बर हो, रा के ऊपर पेश हो तो ये पुर पढ़ा जाता है। रा के पुर पढ़ने की हालतों में से दो हालतें ये भी हैं, तो इसलिए इसको पुर पढ़ेंगे। युसिर्रू, रा के बाद वाव है, वाव साकिन से पहले पेश तो वाव मद्दा होता है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ेंगे। युसिर्रूना, अब इसके बाद है वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, वमा। अब हम इस लाइन को प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ते हैं, आपने मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। ताक़िलून, यहां से आयत स्टार्ट हो रही है। अवला यअलमूना अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना वमा। नेक्स्ट वाली लाइन पे चलते हैं। युअलिनून, या आइन पेश, युअ लाम ज़ेर ली, युअली, नून वाव पेश नू, युअलिनू, नून ज़बर ना, युअलिनूना। जब स्टॉप करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, और जब आरजी तौर पे हम नून को साकिन करेंगे तो यहाँ पे मद्दे आरिज वक्फी भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, वरना एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है वाउ ज़बर वा, मीम नून ज़ेर मिन, वा मिन, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे। हा मीम पेश हुम, वा मिन हुम, हमजा मीम पेश मीम याजिर मिज, मिज, या वाव पेश यू, मियू, नून ज़बर ना, मियूना, लाम अलिफ ज़बर ला, या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, या ला, मीम वाव पेश मू, नून लाम ज़बर नल, या लामू नल, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, बा ज़बर बा, किताबा, हमजा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला, इल्ला, लाम के आगे अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है, इस मद को मद्दे मुनफसिल कहा जाता है। 2.5 अलिफ के बराबर आपने इसको लंबा करके पढ़ना है। हमजा ज़बर आ, मीम अलिफ ज़बर मा, अमा, नून या ज़ेर निज, या ज़बर या, निजा, अमा निजा। अब हम इस लाइन को प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ते हैं, आपने मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। युअलिनून व मिनहुम उम्मियूना ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिया। इसके बाद है वा इन हुम, वाव ज़बर वा, हमजा नून ज़ेर इन, वा इन हा मीम पेश हुम, वा इन हुम, हमजा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला, इल्ला, या ज़बर या, ज़ा नून पेश ज़ुन, नून वाव पेश नू, या ज़ुन्नू, नून ज़बर ना, या ज़ुन्नूना। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, ज़ा जो है हुरूफ़ मुस्ताला में है, इसलिए इसको पुर पढ़ा जाएगा। ज़ा को ज़ा और ला, जो ज़ा की शक्ल में रा की शक्ल में ज़ात है उसको बरीक पढ़ेंगे सीटी के साथ। इस ज़ा में जो ता की शक्ल में है ये हुरूफ़ मुस्ताला में है, और हुरूफ़ मुस्ताला में से है, पुर भी पढ़ा जाएगा
اور سیٹی کے بغیر پڑھا جائے گا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یظنون، فا زبر فا، واو یا زبر وائی، فا وائی، لام لام دو پیش، لل لام لام زیر لل، فا وائی لل لل، لام زبر لا، فا وائی لل لا. یہ مشدد حرف ہیں، ان پہ آپ نے فوکس کر کے توجہ سے سیکھنا ہے. فا وائی لل لا، یہاں پہ غنہ اس لیے نہیں کریں گے، ادغام ہو رہا ہے، ادغام یرملون، غنہ نہیں کریں گے یہاں پہ، کیونکہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے حروف یرملون میں سے را اور لام ایسے دو حرف ہیں جن میں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. زال یا زیر زی، نون زبر نا، زینا، یا کاف زبر یک، تا پیش تو، یک تو، با واو پیش، بو، نون لام زبر نل، یک تو بو نل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کیتا، با زبر با، کتابا. اب ہم اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ ساتھ ساتھ آتا جائے، آپ پریکٹس کرتے جائیں میرے ساتھ ساتھ. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ. اس کے بعد ہے یہ والی آیت، یہ والی لائن، بِأَيْدِيهِمْ، با زیر بی، حمزہ یا زبر آئی، بی آئی، دال یا زیر دی، بی آئی دی، ہا میم زیر ہم، بی آئی دی ہم. یہاں پہ قاف کا وقف ہے، رکنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں رکنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور بی آئی دی ہم، فا میم پہ سم، میم زبر ما، سم ما، فا بغیر سٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، میم کے اوپر شاد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے، یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے. ثم، سا کا مخرج ہے زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو سا پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے، سا سا اس طریقے سے پڑھنا ہے. ثم یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام واو پیش لو، نون زبر نا، یقولون، ہاں. اچھا یہاں پر قاف کے بعد بھی واو مدہ ہے، لام کے بعد بھی واو مدہ ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. دونوں کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ایک ایک الف کی مقدار. ہا کھڑا زبر ہا، زال الف زبر زا، ہا زا. یہ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کا ساؤنڈ سینے کی طرف سے نکلے گا، ہا ہا اس طریقے سے. زال بغیر سٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. آگے الف ہے لمبا کریں گے، ایک الف کی مقدار. ہاذا، میم نون زیر من، عین نون زیر عین، دال لام زیر دل، لام کھڑا زبر لا، دل لا. یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی اخفا کا غنہ. غننے کا مطلب کیا ہے؟ آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو، یعنی ساؤنڈ کو نوز میں چھپا کر پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ غنہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ غنہ کریں گے اخفا کا. عین دل، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے اس لیے اس کو بریک پڑھا جائے گا، پر نہیں پڑھیں گے. دل، دال کے بعد الف ہے پھر لام ہے، جب دال کو ڈائریکٹ لام سے کنیکٹ کریں گے شد والے لام کے ساتھ تو الف اور لام کو چھوڑ دیں گے. ہا زیر ہی، عند اللہ، لام زیر لی، یا شین زبر یش، لی یش، تا زبر تا، را واو پہ شروع، لی یش تارو. یہاں پر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، لی یش، شین میں قلقلہ نہیں کرنا. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں لی یش ترو، یش ترو نہیں پڑھنا. میں کسی کی نقل نہیں اتارا، میں صرف آپ کو سمجھانے کے طور پہ یہ بات سمجھا رہا ہوں. یش نہیں پڑھنا، قلقلہ نہیں کرنا. آواز جب شین کے مخرج میں زبان لگے تو وہاں پر آواز پھیلے گی اور جم جائے گی، لی یش اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ مخرج میں زبان جمے گی اور آواز جو ہے وہ پھیلے گی. لی یش تارو، تاک بریک پڑھا جائے گا، را کے اوپر پیش ہے، را پر پڑھیں گے. آگے واو ہے ساکن تو واو مدہ ہوگا ایک الف کی مقدار. با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی،
अब इसको हम प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ते हैं पूरी लाइन को। बी आई दी हिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही। नेक्स्ट वाली लाइन स्टार्ट करते हैं। सा जबर सा, मीम जबर मा, सामा, नून दो जबर नन, सामा नन। यहाँ पर सा बगैर सिटी के साथ पढ़ा जाएगा। पहले वाली इससे ऊपर वाली आयत में आपको बता चुका हूँ लाइन में। नून के ऊपर दो जबर है, दो जबर के बाद खौफ आ रहा है, ये हरूफ इख्फा में से है खौफ, इसलिए यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे एक अलिफ की मकदार। सामाना, खौफ जबर क़ा, लाम याजिली, क़ली, लाम दो जबर लन, क़लीलन। जब स्टॉप करेंगे तो एक जबर को अलिफ से बदल देंगे, ये तजवीद का रूल है। लेकिन आप सादा लफ्जों में ये समझें ताकि आपको समझ लग जाए, ये अलिफ जो है वो पढ़ा जाएगा जब वक्फ करेंगे। कैसे? क़लीला, इस तरीके से। या मद्दा है, एक अलिफ की मकदार लंबा करेंगे, और जब लाम के आगे अलिफ है इसको भी एक अलिफ की मकदार लंबा किया जाएगा। मिला के पढ़ेंगे तो लाम के ऊपर दो जबर है, आगे फा है, इख्फा का गुन्ना होगा यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। सामाना क़लीला, इस तरीके से। फा जबर फा, वाव या जबर वाई, फा वाई। वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, फा वाई नहीं पढ़ना, फा वाई वाई। लाम, लाम दो पेश, लुल, लाम जबर ला, फा वाई लुल्ला। गुन्ना नहीं करना पर इदगाम है इसमें, नून तनवीन के बाद लाम आ रहा है हुरूफ जार मलून में से, इदगाम करेंगे, गुन्ना नहीं होगा। हा मीम पेश हुम, फा वाई लुल्लाहुम। यहाँ पर समझने वाली बात है, हा को मीम के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन सोचना यह है कि पहली मीम के साथ या दूसरी मीम के साथ। पहली मीम के साथ नहीं, दूसरी मीम के साथ। जिस हर्फ के बाद जिस हर्फ पे शद होगा, जिस मीम पे, हा के बाद पहली मीम पे जज्म है, दूसरी मीम पे शद है। ये एक तजवीद का रूल है। रूल्स के मुताबिक ये है कि मुतहर्रिक हर्फ के बाद अगर साकिन हर्फ हो और साकिन हर्फ के बाद फिर शद वाला हर्फ हो, तो मुतहर्रिक हर्फ को साकिन मुतहर्रिक हर्फ के बाद जो साकिन हर्फ होगा उसको छोड़ देंगे, मुतहर्रिक हर्फ को आगे वाले शद वाले हर्फ के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पर मुतहर्रिक क्या है? हा है, हा के बाद मीम है साकिन, आगे मीम है मुशद्दद। तो हमने हा को मीम पहली के साथ नहीं मिलाना, दूसरी मीम के साथ। आपने सादा लफ्जों में ये समझना है कि इस हा को शद वाली मीम के साथ कनेक्ट करेंगे, मिलाएंगे। हा मीम पेश हुम, बीच में जो मीम है इसको छोड़ देंगे। हा मीम पेश हुम, मीम जेर मी, हुम मी, मीम मीम जेर मीम, मीम अलिफ जबर मा, मीम मा। यहाँ पे गुन्ना करेंगे एक अलिफ की मकदार, दोनों शद मीम के ऊपर शद है। फ़ावैलुल्लाहुम मिम्मा, काफ जबर का, ता जबर ता, का ता, बा ता जबर बत, का ता बत। हमजा या जबर आई, दाल या ज़ेर दी, आई दी। हा मीम ज़ेर हिम, आई दी हिम। वाव जबर वा, वाव या जबर वाई, वा वाई। लाम, लाम दो पेश लुल, लाम जबर ला, वा वाई लुल्ला। हा मीम पेश हुम, वा वाई लुल्लाहुम। अब इस लाइन को प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ते हैं, आपने मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। फ़माना क़लीला, फ़वैलुल्लाहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम ववैलुल्लाहुम मिम्मा। यहाँ पर जो अभी लाइन हमने पढ़ी है इसमें मीम साकिन है। अब इस हा को इस मीम के साथ नहीं कनेक्ट करना, इस हा को हमने जिस मीम के ऊपर शद है उसके साथ कनेक्ट करना है। हा मीम पेश हुम, मीम मीम ज़ेर मीम, मीम अलिफ जबर मा, मिम मा। वावैलुल्लाहुम मिम्मा। एक अलिफ की मकदार गुना किया जाएगा क्योंकि दोनों मीम जो है वो मुशद्दद हैं। इसके बाद है या, काफ जबर यक, सीन जेर सी, यक सी, बा वाव पेश बू, यक सी बू।
नून ज़बर ना, यक्सिबूना, जब वक्फ करेंगे नून को आरजी तौर पर साकिन करेंगे। यहाँ पर जब आरजी तौर पर नून को साकिन करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप भी मद्दे आरज वक्फी की वजह से उसकी आरजी तौर पर नून साकिन करने हैं, तो नून साकिन को जब आरजी तौर पर साकिन करेंगे तो यहाँ पे मद्दे आरज वक्फी हो सकती है, कर सकते, नहीं करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यक्सिबून, यहाँ पे आयत खत्म हो रही है। अब सर्कल के बाद एक न्यू आयत जो है वो स्टार्ट हो रही है। वाव जबर वा, कौफ अलिफ जबर कौ, वक़ा, लाम वाव पेश लू, वक़ालू, कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से आप पढ़ेंगे, लाम के बाद वाव मद्दा है, एक अलिफ की मकदार लंबा करके पढ़ा जाएगा। लाम नून जबर लन, ता जबर ता, लन ता, यहाँ नून साकिन के बाद ता आ रहा है हरूफ इख्फा में से, तो यहाँ पे नून साकिन का इख्फा करेंगे, गुन्ना करेंगे एक अलिफ की मकदार। इख्फा का मतलब होता है आवाज का छुपाना, गुन्ने का मतलब भी यही होता है, आवाज का नाक में छुपा कर पढ़ने को गुन्ना कहा जाता है। और मीम सीन जबर मस, सीन जबर सा, तमस्सा, नून जबर नन, नून अलिफ जबर ना, नन्ना, नून के बाद अलिफ है फिर लाम है, इन तीनों हरूफ को छोड़ देंगे, नून को डायरेक्ट नून के साथ, जिस नून के ऊपर शब्द है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तमस्सा, नन्ना, रा पिशरू, नारू, हमजा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ जबर ला, इल्ला, लाम क्या गया अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है, मद मुनफसिल कहा जाता है इसको, अढ़ाई अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। हमजा या जबर आई, या अलिफ जबर या, अय्या, मीम दो जबर मम, मीम जबर मा, अय्या मम मा, मीम को जब मीम के साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे इदगाम यरमलून हो रहा है, तो एक अलिफ के बराबर इसको गुन्ना करेंगे, गुन्ने की मिकदार एक अलिफ के बराबर होगी, गुन्ना करके पढ़ेंगे, ठीक है। मम्मा, अब मीम के बाद आइन है, मीम को आइन से कनेक्ट करना है, झटका नहीं देना, नॉर्मल तरीके से पढ़ना है। मीम आइन जबर मा, इसके बाद है दाल, दाल के बाद वाव है, दाल वाव पेश दू, दाल जबर दा, मा दूदा, ता जो जबर तन, मा दूदा तन। अब ये जो ता है दाल के बाद आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर तो वाव मद्दा है, एक अलिफ की मकदार लंबा करेंगे, लेकिन आगे ता के ऊपर दो जबर हैं, इस ता को, ये जो हा की शक्ल में ऐसे गोल दायरा बना हुआ है, इस ता को गोल ता कहा जाता है। और आपको बार बार पहले बता चुका हूं, जिस लफ्ज पे आप वक्फ कर रहे हैं, यानी ये मादूदा तन एक लफ्ज है, ठीक है, एक तो बा जीम दाल, ये एक हर्फ है, जब तीन चार हर्फ इकट्ठे मिलते हैं तो लफ्ज बन जाता है। अब मादूदा तन में काफी सारे हर्फ हैं, तो ये एक लफ्ज है। तो रूल क्या है, कानून क्या है कि जिस लफ्ज पे आप वक्फ कर रहे हैं उस लफ्ज पर वक्फ करते हुए अगर उस लफ्ज के आखिर में गोल ता है तो वक्फ करते हुए गोल ता को हा से बदल देंगे, यानी हा उस ता को हा से कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो कैसे पढ़ा जाएगा, मादूदातन, जब गोल ता को हा से बदलेंगे तो फिर हा की आवाज आएगी, कैसे, यानी वक्फ करेंगे तो मादूदा, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। मिला के पढ़ना चाहें, यहाँ पे स्टॉप ना करना चाहें तो फिर ता के ऊपर जो दो जबर है वो पढ़ा जाएगा, फिर इख्फा होगा आगे जो भी कौफ आ रहा है मेरे ख्याल में। अब इस लाइन को प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ते हैं, आपने मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। मिम्मा यक्सिबून वक़ालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, इस तरीके से पढ़ना है। अब इसके बाद जो लाइन है यहां से स्टार्ट हो रही है, इसकी इस लाइन से सबसे पहले जो है कौफ है, कौफ हरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा, कौफ लाम पेश कुल, कुल, इसको कुल नहीं पढ़ना, कुल, हम जा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्ता, खा लाल ज़बर ख्वाज, अत्ता ख्वाज, तामीम पेश तुम, अत्ता ख्वाज तुम,
خواہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، ذال بغیر سٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور اتخذتم اس طریقے سے، عین نون زیر عین، دال لام زبر دل، لام کھڑا زبر لا، دلہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا یعنی فل موت پڑھیں گے۔ یہاں پر عین کے بعد نون ہے، ایک تو عین کو آپ نے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار، نون ساکن کا اخفا ہوگا، عند اللہ، عین ہا زبر عہ، دال دو زبر دن، عہ دن، فا زبر فا، عہ دن فا، دو زبر کی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، اخفا ہوگا، نون ساکن کا اخفا، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، لام یا زبر لائی یا خوابش یخ، لائن یخ، لام کے بعد نون ہے، نون ساکن، آپ کو میں نے بار بار بتایا ہے ادغام کا قاعدہ کیا ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یا المنون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کا اخفا یعنی سوری یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام یرملون، کیونکہ نون ساکن کے بعد جا آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، فلائن یخ، لام زیر لی، یخ لی، فا لام زبر فل، لام کھڑا زبر لا، فاللہ ہا پیش ہو، فاللہ، فلن یخلی، فاللہ، اس کے بعد ہے عین ہا زبر عہ، دال زبر دا، عہ دا، ہا الٹا پیش ہو، اس کے اوپر مد بھی ہے، مد منفصل کہا جاتا ہے اسے، ایک الف کی مقدار اڑائی الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، داہو، ہا کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اب اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، حمزہ میم زبر ام، تا زبر تا، ام تا، قاف واو پیش قو، ام تقو، لام واو پیش لو، نون زبر نا، ام تقولون، عین زبر عوا، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، علی اللہ، حاضر ہی، علی اللہ، یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے، قاف کے بعد بھی واو مدہ ہے، لام کے بعد بھی واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، تقولون، اس طریقے سے، لام کے بعد یا ہے، الف ہے، پھر لام ہے، تینوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے، جس لام کے اوپر شد ہے اس لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، پہلی لام کو، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، علی اللہ، میم الف زبر ما، لام الف زبر لا، مالا، تا عین زبر تاع، لام زبر لا، تاع لا، میم واو پیش مو، نون زبر ما، نون زبر نا، تعلمون، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، عین ساکن ہے، اس کو جھٹکے سے نہیں پڑھنا، تعلمون نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا، تعلمون، جب یہاں پہ وقف کریں گے، نون کو عارضی طور پر ساکن کریں گے تو یہاں پہ عارضی طور پر ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض وقفی بھی ہوگی، آپ کر سکتے، کرنا چاہیں تو، نہیں کرنا چاہتے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے سٹاپ کر دیتے ہیں، تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 80، آیت نمبر 80 سٹارٹ ہو رہی ہے، با زبر با، لام الف زبر لا، بلا، میم نون زبر من، کاف زبر کا، من کا، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، سین زبر سا، با زبر با، کا سا با، سین یا زبر سی، یا زیر جی، سی، حمزہ زبر آ، سی آ، تا دو زبر تن، سیئاتن، آگے والی لائن کے ساتھ جب ملائیں گے تو وہاں پر تا کو آگے حرف کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو پھر غنہ ہوگا، کیسے پڑھیں گے، اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، ام تقولون علی اللہ ما لا
तालमून, बला मन कसबा सय्यिआ तावा। दो जबर की तनवीन है, दो जबर की तनवीन के बाद आगे वाली जो लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पे वाव है सबसे पहले, तो इस ता को वाव से कनेक्ट करेंगे, इदगाम यरमलून होगा। दो जबर की तनवीन के बाद वाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे गुन्ना भी इदगाम होगा और गुन्ना भी किया जाएगा। तावा, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर की तरफ कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वाव जबर वा, हमजा जबर आ, वा आ, हा अलिफ जबर हा, तो ता जबर तोत, वा आ हा तोत, बाजेर भी, हा खड़ा जेर ही, बिही, वा आ हा तोत बिही। ता हुरूफ मुस्ताले में से पुर पढ़ा जाएगा, हा ब्रीक है, इसको क्लियर साउंड पढ़ेंगे, वा आ हा, आहा तोत। इन दोनों ता में फर्क करना है, पहली तो पुर पड़ी जाएगी, ग्रीन जो ग्रीन तो है, और दो नुक्तों वाली जो ता है ब्रीक पढ़ेंगे, त्वत और हा त्वत बिही, खौ जबर खौ, तो याजिर ती, खोती, हमजा जबर आ, खोती आ। यहाँ पे मध्य मुत्तसिल है, या साकिन या साकिन है और उसके ऊपर जो है ये मद है, उसके बाद हमजा आ रहा है आइन की शक्ल में, और यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल है, मुत्तसिल की मिकदार क्या होगी, 3 अलिफ के बराबर आपने इसको लंबा करके पढ़ना है। खौती आ, ता हुरूफ मुसाले में से पुर पड़ा जाएगा। हमजा के बाद जो ता है ये बरीक पढ़ेंगे, जो दो नुक्तों वाला ता है। ता पेश तू, हा उल्टा पेश हू, खौती आतूहू, फा जबर फा, हमजा पेश ऊ, फा ऊ, लाम खड़ा जबर ला, फा उला, हमजा जेर ई, फा उला ई, काफ जबर का, फा उला ई का। अब यहां पर समझने वाली बात है, हमजा के बाद वाव है, वाव लिखा हुआ तो पढ़ा क्यों नहीं जा रहा? देखें वाव के ऊपर अगर जज्म होता तो फिर हम वाव को पढ़ते, यहाँ पर लॉन्ग करके पढ़ते फाऊला, लेकिन अब यहाँ पे वाव के ऊपर जज्म नहीं है, तो ये वाव क्या हुआ, साइलेंट हुआ, यानी इसको नहीं पढ़ेंगे, फाऊला पढ़ा जाएगा, फाऊला नहीं पढ़ना, फाऊला ई। यहाँ पे मध्य मुत्तसिल है, 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे, काफ जबर का, फाऊला ई का, हमजा स्वाद जबर अस, हा खड़ा जबर हा, अस हा, बानुन पेश बुन, नून अली जबर ना, आवाज री, बुन्नारी, नून के ऊपर शद है, गुन्ना करेंगे 1 अलिफ की मिकदार, बा को जब नून से कनेक्ट करेंगे मिलाएंगे, हम अलिफ है फिर लाम है, इन दोनों हरफों को छोड़ देंगे। अस्हा, यहां पर समझने वाली बात है, स्वाद हुरूफ मुस्ताले में से पुर पढ़ा जाएगा, स्वाद के बाद जो हा है, इस हा को अक्सर लोग हा पढ़ जाते हैं। अगर आप में से भी जो सुन रहे हैं हा को हा पढ़ते हैं तो इस मिस्टेक को ठीक कर लें, अस हा पढ़ा जाएगा, हा नहीं, तर्जमा चेंज हो जाएगा, अस्हाबुन्नार, इस तरीके से पढ़ना है। यहाँ जीम है, वक्फ करना चाहें तो कर सकते हैं, जीम का मतलब जायज़ है, और नहीं रुकना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकेंगे तो रा साकिन कर देंगे, नहीं रुकेंगे तो रा के नीचे जो जेर है वो पड़ी जाएगी, यानी वक्फ करेंगे तो बुन्नार, नहीं वक्फ करेंगे तो फिर पढ़ा जाएगा अस्हाबुन्नारी हुम, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। हा मीम पेश हुम, ये हा भारी साउंड के साथ पढ़ा जाएगा। इसके बाद वाली लाइन स्टार्ट करते हैं, फा या ज़ेर फी, हा अलिफ ज़बर हा, फी हा, या मद्दा है, अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ेंगे, हा भारी साउंड के साथ पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद खौ खड़ा ज़बर खौ, लाम ज़ेर ली, खौली, दाल वाव पेश दू, नून ज़बर ना, खौलिदूना, खौ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ा जाएगा, और लाम ज़ेर ली, ले नहीं पढ़ना, खौलिदूना। जब वक्फ करेंगे तो नून साकिन करेंगे, आरजी तौर पर जब नून साकिन करेंगे तो मध्य आरिज वक्फी कर सकते हैं, और जब मध्य आरिज वक्फी करेंगे तो उसकी मिकदार 2.5 अलिफ के बराबर है, नहीं करना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 अलिफ की मिकदार भी आप लंबा करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद है वाव लाम ज़बर वल, लाम ज़बर ला, वल्ला, जाल या ज़ेर ज़ी,
वल्लाजी, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, होंठ गोल नहीं करेंगे तो समझ लीजिएगा कि वाव अपने मखरज से अदा नहीं हुआ। लाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, वल्लाज़ीना, हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, सॉरी हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून वाव पेश, नू, आमानू, वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, वामी, लाम सौद पेश, लुस, वामी लुस, सौद खड़ा ज़बर सौ, वामी लुस्सौ, लाम ज़ेर ली, लुस्सौली, हा खड़ा ज़बर हा, ता ज़ेर ती, हाती। इस लफ्ज़ में आप समझने वाली बात यह है, साउंड में बाद में आपको बताता हूँ। आइन के बाद मीम है, कुछ लोग समझते हैं कि आइन के बाद हा है, ऐसा नहीं है, मीम है ये, वामी, आमी, इस तरीके से पढ़ना है। लाम को डायरेक्ट सौद के साथ कनेक्ट करना है, बीच लाम के बाद वाव है, अलिफ है, फिर लाम है, इन चारों हरफों को छोड़ देंगे। लाम को डायरेक्ट सौद के साथ कनेक्ट करें जिस हर्फ के ऊपर शद है, लुस, सौ, ठीक है। सौद फुल मौत पढ़ा जाएगा, हुरूफ मुसालिया में से है, और जब तक जुबान ऊपर की तरफ नहीं उठेगी उस वक्त तक ये सौद सही तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा, और सीटी के साथ पढ़ा जाएगा, हुरूफ सफीरिया में से भी है। लुस्सौ, इस तरीके से। लिहाती, लाम के बाद हा है, लिहाते नहीं पढ़ना, तर्जमा चेंज हो जाएगा, लिहाती, लिहाती, आमनु वामी लुस्सौलिहाती। अब इसके बाद है उलाइका, हमजा पेश ऊ, लाम खड़ा ज़बर ला, उला, हमजा ज़ेर ई, काफ ज़बर का, उलाइका, मद्द मुत्तसिल है, 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ेंगे। अब इस लाइन को प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ते हैं, आपने भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करनी है ताकि आपको पढ़ने का तरीका है। फीहा खालिदून वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति उलाइका। हमजा स्वाद ज़बर अस, हा खड़ा ज़बर हा, अस हा, बाल हम पेश बुल, अस्हाबुल, जीम नून ज़बर जन, नून ज़बर ना, जन्ना, ताज़ेर ती, जन्नती। यहाँ जीम का वक्फ है, रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, नहीं रुकना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं। जब स्टॉप करेंगे तो ता गोलता है, इसको हा से बदल देंगे वक्फ करते वक्त, जन्ना, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। यानी जब वक्फ करेंगे तो आखिर में हा का साउंड आएगा, हा की आवाज आएगी, और वक्फ नहीं करना चाहते तो ता के नीचे जो जेर है वो पड़ी जाएगी। हा मीम पेश हुम, फा या जेर फी, हा अलिफ ज़बर हा, फी हा, खौ खड़ा ज़बर खौ, लाम जेर ली, खौली, दाल वाव पेश दू, नून ज़बर ना, खौलिदूना, इस तरीके से पढ़ना है। और यहां पर जब वक्फ करेंगे नून आरजी तौर पर साकिन करेंगे, नहीं करेंगे तो नून के ऊपर ज़बर पड़ा जाएगा, और जब आरजी तौर पर साकिन करेंगे तो मध्य आरज वक्फी भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, एक अलिफ की मकदार लंबा करके भी पढ़ सकते हैं। कैसे? खालिदून, ये ठीक है। और अब यहां पर साउंड में पढ़ते हैं और प्रैक्टिस के तौर पे, अस्हाबुल, स्वाद के बाद हा है, ब्रीक हा, क्लियर करके पढ़ना है, अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। यहां पे रुकू कंप्लीट हो रहा है और ये रुकू की निशानी है, ये देखें, जहां पे भी रुकू कंप्लीट हो रहा होगा, मुकम्मल हो रहा होगा, उसकी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, यानी सीधी साइड पे या उल्टी साइड पे आइन की शक्ल बनी होगी। अब ये सीधी साइड है, आइन की शक्ल है, और इसी लाइन में, जिस लाइन में ये लिखा हुआ है इसके बराबर उसी लाइन के अंदर यहाँ पर आइन की शक्ल होगी, जो सर्कल होगा सर्कल के ऊपर, ये आइन आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है इस निशानी का कि यहाँ पे रुकू मुकम्मल हो रहा है, रुकू कंप्लीट हो रहा है। और इस सर्कल के बाद
जिस सर्कल के ऊपर आइन की शक्ल बनी हुई है, इस सर्कल के बाद आगे रुकू, नया रुकू स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे खालिदून पे रुकू कंप्लीट हो रहा है। एक और बात समझने वाली है, यहां पर देखें, यह निशान आपको नजर आ रहा होगा, यह निशान लिखा हुआ है अन-निस्फ। अन-निस्फ का मतलब होता है आधा, हाफ अरबी में। और जहां पर सिपारा आधा मुकम्मल होता है, यानी आधा हो जाता है, वहां पर सीधी साइड पे या उल्टी साइड पे, जैसे रुकू का मैंने आपको बताया था, इसी तरीके से लेफ्ट या राइट साइड पे अन-निस्फ लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि वहां पर आप जो पारा पढ़ रहे हैं वो पारा आधा हो चुका है। तो हमारा आधा पारा आज मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला के करम से, आप सब की दुआओं से, आप लोग के ताउन से, आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। ये वीडियो मैं कुछ लंबी बना रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द कुरान पाक जो है कंप्लीट किया जाए। जितने देखने वाले व्यूवर्स हैं उन सब से मैं गुजारिश करूँगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा ये वीडियो लॉन्ग बनाने का और मेरे इस फैसले का। अब हम पढ़ते हैं इसको लहजे में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बअदुहुम इला बअदिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफला तअक़िलून। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून वमा युअलिनून। वमिनहुम उम्मिय्यून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्य वइनहुम इल्ला यज़ुन्नून। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा। क़ुल अत्तख़ज़्तुम इन्दल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। बला मन कसब सय्यअतन वअहातत बिही खतीअतुहु फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।